Hi, hello, respected and my valuable supporters. I'm happy to see you here again. Now, I would like to spend some time here to share something from my little knowledge. Do not wait like paralyzed. Let us create a new, happier routine. In a thick jungle, many groups of monkeys are living. The monkeys wait for the fruits which fall from the trees, and stronger monkeys fight with other monkeys and earn those fruits and enjoy by eating those fruits. The weaker monkeys suffer from hunger. The weaker monkeys search for the pieces of fruits which are left to stronger monkeys. The process is common and continues. A small monkey does not get any fruit every day. One day, the mother of this small monkey sees her beloved child monkey and advises her beloved monkey, "You do not wait for the fruits which fall. Do not compete with other monkeys for fruits. Instead of competing, you must go into the deep of the forest and search food there. In the deep forest, you can find wonderful food and admirable and entrancing life too, but many dangers you have to face while you go into the deep. While going deep into forest, you may find many dangers and problems. The struggle is always intense." Her mother advises, "Do not depend on luck or the strength of others. Work hard for your own living. Earn your own food, my dear child. Your own hands are your greatest strength." Mother monkey warns the little monkey, "Do not wait like paralyzed. Focus on creating a new, happier routine." After understanding her mother's advice, the little monkey decides to go into deep forest. From next day onwards, the little monkey searches new paths to deep forest. The little monkey takes his mother's words to heart. It stops watching the daily fight. Instead, it begins to explore. It sniffs the ground, peers under leaves, and climbs new vines. The little monkey practices. Furthermore, it will know which trees give good fruits and which branches offer sweet berries. It digs with its tiny fingers, sometimes finding nothing, sometimes finding a feast. After bearing countless suffering in finding new path to food in deep forest, after so many days, the little monkey finds the place for food. It eats full and brings food to its mother and other young monkeys who are waiting for food with a lot of hungry. The other monkeys watch the little monkey amazed. The little monkey realizes that hard work brings its own rewards. Soon, the other monkeys too begin to explore, learning to provide for themselves, creating a new, happier routine. Thank you very much for watching this video, and a lot of thanks for spending your most valuable time just to watch my little and less informative video. I will be thankful to you always. Hi, hello. గౌరవనీయులైన మరియు నా విలువైన మద్దతుదారులకు నా వినయపూర్వక నమస్కారాలతో ఇక్కడ మళ్ళీ మిమ్మలను చూడటం నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో ద్వారా కొంత సమయం గడపాలనుకుంటున్నాను. నాకున్న స్వల్ప జ్ఞానం నుండి కొంత సమాచారంను ఈ వీడియో ద్వారా పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. పక్షవాతం వచ్చినట్లు వేచి ఉండవద్దు. కొత్త, సంతోషకరమైన దినచర్యను సృష్టిద్దాం. దట్టమైన అడవిలో అనేక కోతుల గుంపులు నివసిస్తున్నాయి. కోతులు చెట్ల నుండి రాలిన పండ్ల కోసం వేచి ఉంటాయి మరియు బలమైన కోతులు ఇతర కోతులతో పోరాడి ఆ పండ్లను పట్టుకుని ఆ పండ్లను తిని ఆనందిస్తాయి. బలహీనమైన కోతులు ఆకలితో బాధపడతాయి. ఆకలితో బాధపడుతూ బలహీనమైన కోతులు మిగిలిపోయిన పండ్ల ముక్కలు కోసం వెతుకుతాయి. ఈ ప్రక్రియ సాధారణం మరియు కొనసాగుతుంది. చిన్న కోతికి ప్రతిరోజూ పండ్లు దొరకవు. ఒకరోజు ఈ చిన్న కోతి తల్లి తన ముద్దుల కొడుకు కోతిని చూసి
తన ముద్దుల కొడుకు కోతికి, రాణి పండ్ల కోసం నువ్వు వేచి ఉండకు, పండ్ల కోసం ఇతర కోతులతో పోటీపడకు అని సలహా ఇస్తుంది. పోటీపడడానికి బదులుగా మీరు అడవి లోతుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆహారాన్ని వెతకాలి. దట్టమైన అడవిలో మీరు అద్భుతమైన ఆహారాన్ని మరియు అద్భుతమైన మరియు మనోహరమైన జీవితాన్ని కూడా కనుగొనవచ్చు. కాని మీరు లోతుల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఎదుర్కోవలసిన అనేక ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. అడవిలోకి లోతుగా వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చాలా ప్రమాదాలను మరియు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. పోరాటం ఎల్లప్పుడూ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఆమె తల్లి సలహా ఇస్తుంది, అదృష్టం మీద లేదా ఇతరుల బలం మీద ఆధారపడకండి. మీ స్వంత జీవనోపాధి కోసం కష్టపడి పనిచెయ్యండి. నా ప్రియమైన కుమారుడా, మీ స్వంత ఆహారాన్ని సంపాదించుకోండి. మీ స్వంత చేతులే మీ గొప్ప బలం. తల్లి కోతి చిన్న కోతిని హెచ్చరిస్తూ, పక్షవాతం వచ్చినట్లో వేచి ఉండకు, కొత్త సంతోషకరమైన దినచర్యను సృష్టించడంపై దృష్టిపెట్టు. తన తల్లి సలహాను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత చిన్న కోతి దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంటుంది. మరుసటి రోజు నుండి చిన్న కోతి లోతైన అడవికి కొత్త మార్గాలను వెతుకుతుంది. ఆ చిన్న కోతి తన తల్లి మాటలను హృదయంలోకి తీసుకుంటుంది. రోజువారీ పోరాటాన్ని చూడడం మానేస్తుంది. బదులుగా ఆ చిన్న కోతి అన్వేషించడం ప్రారంభిస్తుంది. నేలను వాసన చూస్తుంది, ఆకులను చూస్తుంది మరియు కొత్త తీగలను ఎక్కుతుంది. ఆ చిన్న కోతి ప్రార్థన చేస్తుంది. ఇంకా ఏ చెట్లు మంచి ఫలాలను ఇస్తాయో, ఏ కొమ్మలు తీయటి బెర్రీలను ఇస్తాయో తెలుసుకుంటుంది. ఆ చిన్న కోతి తన చిన్న వేళ్లతో తవ్వుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏమీ దొరకదు, కొన్నిసార్లు విందును కనుగొంటాది. దట్టమైన అడవిలో ఆహారం కోసం కొత్త మార్గాన్ని కనుగొనడంలో లెక్కలేనన్ని బాధలను భరించిన తర్వాత, చాలా రోజుల తర్వాత ఆ చిన్న కోతి ఆహారం కోసం ఒక స్థలాన్ని కనుగొంటుంది. అది కడుపు నిండా తింటుంది మరియు తన తల్లికి మరియు చాలా ఆకలితో ఆహారం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఇతర చిన్న కోతులకు ఆహారాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఇతర కోతులు ఆశ్చర్యంగా ఆ చిన్న కోతిని చూస్తాయి. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ప్రతిఫలం లభిస్తుందని చిన్న కోతి గ్రహిస్తుంది. ఇతర కోతులు ఒకదానికొకటి, మనం పక్షవాతం వచ్చినట్లు వీచి ఉండకూడదు, కాని మనం కొత్త సంతోషకరమైన దినచర్యను సృష్టించడంపై దృష్టి పెడతాం అని వాగ్దానం చేసుకుంటాయి. త్వరలోనే ఇతర కోతులు కూడా అన్వేషించడం ప్రారంభిస్తాయి. తమను తాము పోషించుకోవడం నేర్చుకుంటాయి. కొత్త సంతోషకరమైన దినచర్యను సృష్టిస్తాయి. ఈ నా చిన్న మరియు తక్కువ సమాచారం ఉన్న వీడియో చూడటానికి మీ అత్యంత విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో చూసినందుకు గౌరవనీయులైన మరియు నా విలువైన మద్దతుదారులందరికీ నా వినయపూర్వక ధన్యవాదములు. నేను మీకు ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడను. ఈ యూట్యూబ్ మీకు ఉపయోగకరమైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. ఈ యూట్యూబ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు. ఈ యూట్యూబ్ మీ స్నేహితులకు ఉపయోగకరమని మీరు భావిస్తే వారికి ఈ యూట్యూబ్ని షేర్ చేయగలరు. మీ అందరికీ నా ధన్యవాదములు. కృతజ్ఞతలతో spoying.com. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరికీ నా ధన్యవాదములు. కృతజ్ఞతలతో spoying.com. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.